if you want to invest in a plant and machinery or in a long term projects, no, in how many years the whatever you have invested, the initial investment, in how many years it will give you the back, give you back that amount. So that is known as payback period. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை திருப்பி உங்களால எடுக்க முடியும் எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ள. ஸோ ஒரு இயரை எவ்வளோ வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அந்த ப்ராஜெக்டோ இல்லை அந்த மெஷினரியோ நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது, எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ள நீங்க போட்ட அந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யூ கேன் டேக் பேக் அப்படின்றத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது தான் பே பேக் பீரியட் மெத்தட். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ட்ரெடிஷ்னல் நான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக் மெத்தட். Okay, so we discussed one problem under that. Payback period ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கும்போது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ், இதுதான் பேபேக் பீரியடோட ஃபார்முலா. ஸோ இந்த பேபேக் பீரியட்லேயே வந்து நிறைய மாடல்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி திங் பார்த்தீங்கன்னா வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் ஈவன், அதாவது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க ஒரு வருஷமும் 5 years or 6 years, whatever might be 7 years, every year if it is generating the same cash inflow to you, then that is known as even cash inflows. So question பார்த்த உடனே வந்து you can identify whether the cash inflows are uniform or even or uneven. Not uniform. Every year வந்து cash inflows vary ஆகிட்டே இருக்கிறது வந்து uneven cash inflows ன்னு சொல்லுவோம். So last sessionல பாத்தீங்கன்னா when cash inflows are evenன்ற ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்ல ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்ல காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின், சம்டைம்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் இல்ல காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இல்ல வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரம் தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்ல இனிஷியல் கேஷ் அவுட்லேன்னு இருக்கும், அவுட்ஃப்ளோன்னு இருக்கும். அவுட்ஃப்ளோனா வாட் எவர் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் யூ. So whatever you are investing, no, that is known as outflow. Okay, so usually in questions they will give like in this manner. So you have to identify which is cash inflow, which is cash outflow. Okay, so initial investment will be given in the question, and adu vandu even cash inflow va uneven cash inflow ன்ற the question பார்த்து you can identify very well. If only 1 year amount is given and if it is throughout for all the years means then it is even cash inflow. So last session la we discussed this problem. Today we are going to discuss uneven cash inflows. Similarly, you can go through the problem and you can identify whether it is earning, whether it is generating every year in a different amount means then that is known as cash inflows are uneven, not even or not uniform. Okay, so let us discuss this problem. When cash inflows are not even, so calculate the payback period for a project which requires a cash outlay of 1 lakh. So this is our initial investment or original investment or cash outlay, all meaning same only. Okay, so and generates cash inflows of rupees 25,000, rupees 35,000, rupees 30,000 and rupees 25,000 in the first, second, third and fourth years respectively. So 4 years it is generating cash inflow 25,000, 35,000, 30,000 and 25,000. Okay, and let us go to the solution now. First, if you see initial investment, that is cash outlay எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணது, it can be a project or it can be a missionary something. Okay, so initial investment is 1 lakh. It is given in the question itself. Now whenever if you come across uneven cash inflows கொடுத்திருந்தாங்கன்னா questionல, first you should form a table like this. So first column is the year, second column will be the cash inflows that has been given in the question. Next column will be the cumulative cash inflows. So next column will be cumulative cash inflows. Now here how many years they have given in the question, you have to see it is 1, 2, 3 and 4 years. So 4 years kana detail irukku. So 1, 2, 3, 4 you have to list down, and cash inflows whatever given, no, that also you have to list down here. So first year 25,000, second year 35,000. Yes, yes, Krishna Veni. Okay, so next if you see, and next year if you see, no, it is
if you see the cash inflows are 25,000, 35,000, 30,000 and 25,000. So this has been given with you. So that you have to list down cash inflows. And next, if you see cumulative cash inflows. So cumulative cash inflows, you would have already studied about cumulative in your statistics, everything. So how to do this அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25,000 first year இருக்கா. So அந்த 25,000 first yearக்கு அப்படியே வந்து போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா 25,000 இந்த 35,000 ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 plus 35 வந்து 60,000 ஆகும். நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பண்ணும்போது 60,000 என்ன பண்ணணும் 30,000 ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணீங்கன்னா இங்க 90,000 நம்மளுக்கு வரும். அடுத்த இயருக்கு பண்ணும்போது 90,000 plus 25,000 if you add you will be getting 1,15,000. So இப்படிதான் cumulative cash inflow பண்ணணும். So cumulative cash inflow எப்படி பண்ணணும்னா first yearக்கு அப்படியே அந்த 25,000 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது 25,000 35,000 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணீங்கன்னா 60,000 வரும் 60. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு 60,000 இந்த 30,000 அடுத்த இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆட் பண்ணணும். ஸோ 60 30 ஆட் பண்ணோம்னா 90,000 வரும். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் 90,000 25,000 ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 1,15,000. ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா cumulative cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் யூனிஃபார்மா இல்லனா ஈவனா இல்லனா அப்ப நம்ம வந்து பேபேக் பீரியட் நம்மள கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா क्वेश्चनல அப்ப நம்ம cumulative cash inflow ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். சோ முதல் கொடுத்த ப்ராப்ளம்ல வந்து ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அதாவது ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான் அது எல்லா இயர்ஸ்க்கும் அதே ஜெனரேட் பண்ணுது கேஷ் இன்ஃப்ளோன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இயரும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வேரி ஆகும்போது சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா cumulative cash inflow ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பேபேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மளோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்றத பாத்துக்கணும். நம்மளோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் 1 lakh. ஓகேங்களா. சோ அது வந்து கொஸ்டின்ல இருக்கு. அந்த 1 lakhக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சர்க்கிள் பண்ணோம். ஐ ஹவ் நாட் சர்க்கிள்ட் ஹியர். ஸோ யூ ப்ளீஸ் சர்க்கிள் தட் ஒன். அதை ஃபுல்லா அப்படியே ரவுண்ட் அப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ 1 lakhக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இயரை தான் நம்ம பார்க்கணும். 1 lakhக்கு கீழே எந்த அமௌண்ட் இருக்குன்னா இந்த 90,000 தான் இருக்கு. இது வந்து 1 lakh தாண்டிடுச்சு. 1,15,000 ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 lakhக்கு கீழே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது என்ன அமௌண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. 1 lakhக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதை தான் நீங்க பார்க்கணும். 1 lakhக்கு மேல இருக்கக்கூடியதை பார்க்க கூடாது. ஓகே. சோ அது என்ன அமௌண்டா இருந்தாலும் சரி அது 50 இருந்தாலும் 60,000 இருந்தாலும் 90,000 எனிதிங் மைட் பி 1 lakhக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது. அப்படி பார்க்கும்போது இதை நீங்க வந்து சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்க பண்ணல. சோ இதை வந்து அப்படியே என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறீங்க. சோ இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா பேபேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு இந்த ரவுண்ட் அப் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன இயர்ல வருதுன்னா 3rd இயர்ல வருது. சோ அதனால என்ன பண்றேன்னா நான் 3+ எழுதிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க. 1 lakh மைனஸ் நம்மளோட இது சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம்ல அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்க 90,000 வருது. ஸோ 1 lakh minus 90,000 பண்ணுங்க. ஓகேங்களா. 1 lakh எங்க இருக்குன்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 90,000 எங்கன்னா நம்ம சர்க்கிள் பண்ணோம்ல அதுதான் 90,000. சரிங்களா. சோ அந்த 1 lakh minus 90,000 பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை அடுத்த இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோன்னு பாருங்க. அடுத்த இயர்னா இதை சர்க்கிள் பண்ணிடுவோம். இதை சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. சோ அடுத்த இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோனா 25,000 அடுத்த வருஷத்தோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதால டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இப்ப என்ன ஆகும்னா 3+ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. 1 lakh minus 90,000 பண்ணீங்கன்னா you will be getting 10,000 divided by 25,000 பண்ணுங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும்னா 3+ அப்படியே வச்சுக்கோங்க. 10,000 divided by 25,000 போடுங்க கால்குலேட்டர்ல. you will be getting 0.4. so next என்ன ஆகும்னா 3 plus 0.4 என்ன ஆகும் 3.4 ஆகும். சோ அதை எப்படி எழுதலாம்னா
3 years 4 months ஆக நம்ம எழுதலாம். ஓகேங்களா? சோ இப்படிதான் வந்து பேபேக் பீரியட கால்குலேட் பண்ணோம். சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சம் கொடுத்தோனே அது ஈவனா அன்ஈவனான்றத கண்டுபிடிச்சிடணும். ஓகே. சோ ஈவன்னா ஒரே ஒரு அமௌண்ட் எல்லா வருஷத்துக்கும் ஜெனரேட் பண்ணுச்சு அதே கேஷ் இன்ஃப்ளோனா அது ஈவன் சம். அன்ஈவன்னா வந்து ஒரு இயரும் ஒரு அமௌண்ட் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அப்படி பார்த்தோனே கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியா. சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி இயரும் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸும் கியூமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் காலம் ஓபன் பண்ணிக்கிறீங்க. இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொஸ்டின்லயே இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. கியூமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ மட்டும் என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அப்படியே போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இதோட இதை ஆட் பண்ணி இங்க போடணும். இதோட இத அமௌண்ட் ஆட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் டவுன் இயர். இந்த அமௌண்ட்டோட இந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டு இங்க போடணும். இப்படியே எத்தனை வருஷம் கொடுத்திருந்தாலும் அது 7 இயர்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் இல்ல 5 இயர்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் எப்படி கொடுத்திருந்தாலும் இப்படியே தான் ஆட் பண்ணிட்டு வரணும். நெக்ஸ்ட் பேபேக் பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல வந்து சர்க்கிள் பண்ணணும். எதை பேசிஸா வச்சு சர்க்கிள் பண்றோம்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட அமௌண்ட் எவ்வளவு கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? அது காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்டா இல்ல காஸ்ட் ஆஃப் மிஷினோ இல்ல இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்ல ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்ல இனிஷியல் கேஷ் அவுட்லேவோ எல்லாம் மீனிங் ஒண்ணுதான். சோ 1 லேக்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 1 லேக்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதை தான் பார்க்கணும். 1 லேக்குக்கு மேல இருக்கக்கூடியதை பார்க்க கூடாது. அது 85,000 இருந்தாலும் சரி 90 இருந்தாலும் 95,000 இல்ல 98,000 இல்ல 20,000 வாட் எவர் மைட் பி. சோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது தான் லீஸ்ட தான் பார்க்கணும். அதுக்கு அப்புறம் ஹையஸ்ட் பார்க்க கூடாது. சோ 1 லேக்குக்கு கீழன்னு பார்க்கும்போது இதுதான் 1 லேக்குக்கு கீழே 90,000 இது வந்து அதிகம். சோ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு நேரா என்ன பண்றீங்கன்னா சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த அப்படியே ஃபுல்லா ரவுண்ட் அப் பண்ணி வச்சிருங்க. சோ பேபேக் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த 3+ போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் நீங்க ரவுண்ட் அப் பண்ண இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க. டிவைடட் பை நெக்ஸ்ட் இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ அந்த ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்ல அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதை டிவைட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க 3+ போட்டு இது ரெண்டோட மைனஸ் டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது 10,000 டிவைடட் பை 25,000. ஸோ 3+ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா யூல் பி கெட்டிங் 0.4. ஸோ அதாவது 3.4 அதை எப்படி எழுதலாம்னா பேபேக் பீரியட் இயர்ஸ்ல மந்த்ஸ்ல தான் நம்ம காமிக்கணும். சோ அதனால 3 years 4 months அப்படின்றத நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். therefore payback period is equal to 3 years 4 months. இதே டிட்டோ தான் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கனாலும் நம்ம சம்ல வந்து 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்ல 2 மெஷின்ஸ்க்கான டீடைல் கொடுத்தாலும் ரெண்டுத்துக்கும் இதே மாதிரி தனித்தனியா வந்து பேபேக் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு எந்த பேபேக் பீரியடோட வருஷம் வந்து இயர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கோ ஷார்ட்டர் பேபேக் பீரியடா இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்டோ இல்ல அந்த மெஷினையோ வந்து we will be accepting that one or we will be preferring that project. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து கொடுக்கணும். 2 alternatives 2 மெஷின்ஸ் இல்ல 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கனாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். பேபேக் பீரியட் தனித்தனியா இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம். இது வந்து கொஞ்சம் இந்த சம்மை விட வந்து இது வந்து லிட்டில் பிட் அட்வான்ஸ்டு. ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் சம். இதே மாதிரி இன்னும் பேபேக் பீரியட்ல இன்னும் 2-3 மாடல் சம் இருக்கு. எப்படி பண்றதுன்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எஸ் இது வரைக்கும் எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் ஆர் cannot understand அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? No ma'am. ஓகே. others? No ma'am. Okay ma. Okay. So next we will move on to இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா? You are working out all these problems? Yes. Is it easy to understand? Yes ma'am. Okay. Because worked out problem nala do you find any difficulty in understanding or it is clear to you? Students, I'm asking It's you clear one- ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am.
So next we will move on to other problems. So far the even cash inflows which payback period, uneven cash inflows payback period we discussed. So next we will discuss one more problem.